ब्रेक तो बाद स्वागत है। गल करांगे हुण सिंघू बार्डर ते होई उस दर्दनाक घटना दी जिसते बाद लगातार तत्थ ते पक्ष सामने आ रहे हैं। हाल ही दी एक वड्डी खबर सामने आ रही है कि निहंग सिंह दे वल्लों आत्म समर्पण किया जाएगा। सिंघू बार्डर ते सनसनी है। सिंघू बार्डर ते कतल मामले दे विच सरेंडर होएगा। आत्म समर्पण करन जा रहे ने निहंग सिंह। निहंग सरबजीत सिंह ने यह पूरी जिम्मेवारी लई है। उन्होंने कहना है कि मैं सरेंडर करांगा। उसकी जिम्मेवारी लैंदे हुए नजर आए ने। सो दस दईए कि कुछ वीडियोज लगातार न्यूज़ 18 पंजाब तुहानू दिखा रहा जो कि लगातार वायरल हो रही ने और सब थाई सामने आ रही ने। सो उस वीडियो दे विच भी कबूलियत नजर आई है। हालांकि इस वेले दी वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं, आत्म समर्पण किया जाएगा इस सारे मामले दे विच। सो सीधा चलते नपिंदर ब्राड़ सिंघू बार्डर ते ही मौजूद ने जो लगातार रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं आखिरकार की कुछ स्थितियां ने उत्थे। और नपिंदर हाल ही दी गल की कुछ सामने आई है जो वड्डी खबर है आत्म समर्पण नूं लैके। देखो बिल्कुल निहंग सिंह सरबजीत सिंह ने जिन्होंने स्पष्ट तौर पर मान लिया कि हाँ मैं किया है। और हालांकि उन्होंने कहा कि क्योंकि गुरु साहब की बेअदबी हुई और बेअदबी के रोस के वजों जिस वेले मैनू पता लग्या और मैं मौके पर पहुंचा तो मैनू इन्ना गुस्सा आया कि मैं उस ते वार कर दिता। तो सरबजीत सिंह ने न्यूज़ 18 ते एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिंदे मन्निया कि हाँ मैं ही किया। तो हुण आत्म समर्पण कर लगे ने। पुलिस पहुंची हुई है। पुलिस तुहानू दिखा देने कि डीएसपी पद्धर के इंस्पैक्टर पद्धर के अधिकारी इत्थे मौजूद ने, पहुंचे हुए हैं और आत्म समर्पण कर रहे हैं सरबजीत सिंह निहंग सिंह। और तुहानू पहले अरदास की जा रही है। अरदास तो उपरंत सरेंडर जिहड़ा हैगा कीता जाना है निहंग सिंह सरबजीत सिंह होरां दे वल्लों। तां इह तस्वीरां तुहाडे सामने ने। अरदास की जा रही है। अरदास करन तो उपरंत हुण ਜਿਹੜਾ आत्म समर्पण किया जाएगा उन्होंने दे वल्लों तुसीं देख पा रहे हो। पहला गुरु के दर ते मत्था टेकिया जा रहा है। जथेबंदी के वल्लों अरदास की गई है और सामने तस्वीरों के तुसीं देख पा रहे हो कि जेड़े सिंह के गल दे विच तुसीं देखो सफेद रंग का परना जिहड़ा पाया होया सरोपा पा के उसनूं जिहड़ा हैगा इत्थों पुलिस के हवाले किया जाना। तो वो तुसीं देख रहे हो और नीले दस्तार और सफेद परने दे विच तुसीं देख पा रहे हो सरबजीत सिंह ने जिन्हां दे वल्लों आत्म समर्पण है जिहड़ा वो किया जाना। और थोड़ी देर पहले उन्होंने न्यूज़ 18 ते साफ तौर पर मन्निया क्या है कि मैं ही ये किया है। और उन्होंने कहा कि मैनू उस वेले जो पता लग्या तो इन्ना गुस्सा आया कि मैं जिहड़ा उसते वार किया। और नाल ही उन्हें भी कहा कि क्योंकि बेअदबी के चलदियां बेअदबी का गुनाह कहते कि उसने किया सी, इसे रोस वजों मैं ये किया। और हालांकि उन्हें कहा कि किसी नूं भी इस तरह की जिहड़ी हरकत है वो करन दी इजाजत नहीं मिलेगी। पर किते ना किते प्रशासन तो उन्होंने दे मन दे विच कह सकते हैं कि यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि इस तो पहले जिन्ने बेअदबियां के मामले सामने आए उन्होंने मामलों के विच जांच है जिहड़ी वो लेट हुई, इंसाफ नहीं मिला। तो इस तरह दी गल्लां जिहड़ियां ने कीता जा रहा है। और हुण पुलिस के सामने आत्म समर्पण जिहड़ा किया जाना है, अरदास की जा रही है। मुख वाक जिहड़ा लिया जा रहा है, वाक लिया जा रहा है। इस तो पहले अरदास हुई है। अरदास तो उपरंत वाक लैन तो उपरंत जिहड़ा हैगा वो सरेंडर कर देणगे पुलिस के सामने, हरियाणा पुलिस के सामने, क्योंकि परचा कतल का जिहड़ा दर्ज होया। और हुण वाक लिया जा रहा है। वाक लैन उपरंत लाइव तस्वीरें तुसीं देख पा रहे हो कि आत्म समर्पण कर दिता जाएगा सरबजीत सिंह निहंग सिंह के वलों। हुण तो थोड़ी देर पहले ही सब तो पहला न्यूज़ 18 नाल उन्होंने गलबात की सी। और जो जिस वेले सानू पूरी जानकारी मिली तो असीं निहंग सिंह जथेबंदियों के नाल लगातार गलबात कर रहे सी। तो निहंग सिंह जथेबंदियां दे आगू, निहंग सिंह जथेबंदी के आगू जिस जथेबंदी के नाल सरबजीत सिंह जुड़े हुए ने, तो बाबा अमन सिंह ने उन्हां दे नाल जदों गल हुई तो उन्हां स्पष्ट तौर पर सानू मिलवाया सरबजीत सिंह निहंग सिंह दे नाल। और उन्होंने कहा कि हाँ इसे सिंह ने किया। और नाल ही उन्होंने सानू जानकारी दी कि थोड़ी देर बाद आत्म समर्पण भी कर देगा निहंग सिंह। और उही हो रहा। तो थोड़ी देर पहला जी गलबात हुई वो भी असी सुनावांगे तुहानू। बिल्कुल उही वर्ड जिहड़े शब्द वो सुनावांगे किस तरह सरबजीत सिंह ने स्पष्ट तौर पर मन्निया कि हाँ मैं किया। तो कोई उसदे विच कोई दो राय नहीं रह जाती। तो जिहड़ी तस्वीर है तुहानू वो भी दिखावांगे, वो बयान है जिहड़ा वो भी दिखावांगे कि किस तरह न्यूज़ 18 नाल गलबात करदे आ उन्होंने स्पष्ट तौर पर मन्निया। तो एक बार तुहानू इत्थों तस्वीरां जिहड़ियां अंदर दियां दिखा रहे हैं कि जिहड़ी ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਕ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਡੀਐਸਪੀ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਆ ਹੁਣ ਜੀ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਨਪਿੰਦਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਓ ਜੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਔਰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੁਣ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਪਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਵਲੋਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਚੱਲ ਜੂ, ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20 ਮੰਨਿਆ 30,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ 19 ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕੱਸ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਆ ਸਾਡਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਪਾਉ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੋਧੇ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਦੋਨੋਂ का नाम क्या है जी? ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ श्री काल खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सारे खालसा पंथ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਊ ਸਿੰਘ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਝਟਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ संयुक्त किसान मोर्चा आपके साथ नहीं खड़ा, उन्होंने सीधे तौर पर क्या ਅਸੀਂ दिया? ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ किसान मोर्चे का कोई संबंध नहीं है। ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी है, ये हमारे गुरु की बेअदबी की है, उनके साथ हमारा संबंध है। ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਿੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ आपका नाम क्या है सर? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਿਓ।
ਜੇ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। आपका नाम क्या है? ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 19-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਖੜੇ ਨਾ ਖੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਦ ਇਹ ਜਾਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020-22 ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਰਤਾ ਸੋ ਕਰੇ। ਸਭ ਨੇ ਸਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਆ ਦੇਤਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ। ਜੇ ਜੀਵੇ ਪੱਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਜਹਾਮ ਜੇ ਤੱਕ ਖਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ 31 ਲੀਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ नहीं कदे बोले। सोच समझ के बयान दो अपना। आज दशहरा गुरु साहब का हुक्म आज है। दशहरा था, पहले पुतला फूकना था यहाँ पे सरकार का। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। देखो जी, ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਜ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸਰ। परमेश्वर काल पुरख ने पंक्ति च रचाया। पंथ चले जगत में जब तुम होए सुहाई। वो सुहाई इस पंथ नूं आ। ये 5 प्यारां दा पंथ है, 4 साहिबजादियां दा पंथ है, 40 मुक्तियां दा। गुरु नानक पातशाह तो लैके 10वें पातशाह तक स्वरूप जोत है, जिहदी दुष्ट पापी सरबड़ो महाराज दी बेअदबी करके इत्थों लंघना चाहुंदा सी। इत्थों नहीं लंघ सकदा दरगाह। बाबा जी, देश भर के लोग ये भी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को मार दिया गया, उसको तरपाया गया, उस पर निंदा भी कर रहे हैं कुछ काफी लोग। देखो तो गलत है वो। सच झूठ है जेड़ा वो संसार नूं पता लग्या। ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ नहीं कुदरा, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ही बैठे आ। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं लोगों को कि जब किसानों पर लखीमपुर खीरी में इस जालिम सरकार ने, जालिम मंत्रियों के बेटियों ने किसानों को दरड़ कर मारा था, तब तो वो बोले नहीं कि किसानों को क्यों रौंद दिया। अब वो सवाल कर रहे हैं उसको मार दिया। ये हमारे गुरु की बेअदबी की है। आने वाले समय में हम इसी तरह जो कोई सारे गुरु के तरफ आंख उठाकर देखे, उसी का हाल भी ये होगा। और मैं पंथ दर्दियां सारे कहना चाहना, आओ हुण इस जवान की पिट से खड़ो आके ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ 10.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਾੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਾਲਾ ਲਾਉਣੇ ਪਿਓ ਕੀ ਪਗੜੀ ਉਤਾਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਉਸको छोड़ेंगे। ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਸਭ ਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ 19 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਯੋਧਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 20 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 19 ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਐਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ। ਤਾਂ ਹਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਛਾਉਣੀ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿ ਦੋ? ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਬਿਲकुल नपिंदर, जिस तरीके नाल तस्वीरां इस समय पहुंचियां ने, क्योंकि लगातार यह जिक्र हो रहा सी कि कतल की वारदात नूं अंजाम दिता गया ते उस तो बाद गिरफ्तारी कदों किवें होवेगी। खैर, सरबजीत सिंह नाम दे इस निहंग ने खुद सरेंडर कर दिता। वड्डी खबर इस समय दी असीं अपने दर्शकों नूं दस रहे हां। निहंग सरबजीत ने गिरफ्तारी दिती है ते पुलिस दे मुलाजम अधिकारी नपिंदर नाल गलबात दे दौरान इस गल दी भी तस्दीक कर गए कि एक गिरफ्तारी इस पूरे मामले च हुई है। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਨਸਨੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ 20 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖੈਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। क्योंकि जो पुट्ठा टंगिया गया है या फिर उस तो बाद जो पैर दे उत्ते सट मारी गई है, जो कहा गया कि पैर वड़ दिता गया ताकि एक निहंग सिंह, इस सरबजीत सिंह नाम के निहंग के वल्लों ही घटना अंजाम दिता गया, ये बड़ा सवाल जरूर है। पर इस सरेंडर तो पहला, गिरफ्तारी तो पहला साडे सहयोगी नपिंदर बराड़ ने गलबात की है निहंग सिंह दे नाल। असीं कोशिश करांगे वो भी तुहानूं सुणवा सकीए कि कुछ इस निहंग सिंह दे वल्लों कहा गया कि उसने क्यों घटना नूं अंजाम दिता, जिस शख्स नूं कतल किया गया उसदे उत्ते बेअदबी दे इल्जाम ने, उस शख्स ने बेअदबी की घटना नूं किवें अंजाम दिता सी। तां लाजमी तौर ते सरबजीत उसका भी खुलासा करेगा कुछ ही पलां च न्यूज़ 18 दे उत्ते। सिद्धा तुहानूं सुणवाउने हां गिरफ्तारी तो जो कुछ होया किवें वापरिया, तुसीं उस वेले इत्थे खुद मौजूद सी। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਆਪ, ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੂਪ ਆਪ ਫੜਿਆ। ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਮੋਇਆ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਦ ਦਰਬਾਰ, ਸਰਬਲੋ ਦਰਬਾਰ ਤੇ 10ਵਾਂ ਦਰਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੋਕਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ
ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅੜੋਗੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਝੜੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਝੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਤਲ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਝੜਕਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਗੁੱਟ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ, ਗੁੱਟ ਲੱਤ ਵੱਡੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਫੜਿਆ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਸੀ ਕਰਤੀ। ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਗੋਟੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 30,000 ਅਸੀਂ 20 ਸਿੰਘ ਆ ਪੂਰੇ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਆਪੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਆ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਸੰਸਾਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਸਾਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਕਿਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ? ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਆਂਗਣ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਰੁਲਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਾਹਦਾ ਜੀਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ? ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਪਏ ਨਾ, 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ? ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। 20 ਜਾਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ, ਕਹਿੰਦਾ 19 ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ, 100 ਵਾਰੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਵੱਢਾਂਗੇ ਬੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਪਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੁੱਟ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਗੁੱਟ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁੱਟ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, 20 ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਨੁਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ, ਕਿੰਨੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਰਫ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆਮ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਸਰੇਆਮ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DSP, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DSP ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸੇ 100 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 100 ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ 20 ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 19 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਐਸਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਐਸਾ ਦਾਵਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਂਗੂ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਟੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਟੋ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਖੁਦ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਐਸਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੌਰਵ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਨੁਪਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰਮ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹ ਤੜਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੁਪਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ